саволи дигар устоди азиз оиди талоқ ба пуррагӣ мефаҳмондед ки кадом калимаҳо сабаби талоқ воқеъ мешавад. мисол талоқат кардам, я талоқат кардам, ҷавобта додам ва дигар калимаҳо. аввалан бародарону хоҳарони азиз, ҳаракат кунед ки ҳеҷ вақт талоқ накунед. ҳамин телефонҳои мо ҳамин рӯзо занг мезанад, аксаран фақат масъалаҳои талоқ аст. бештар додарои мо аз ҳамун муҳоҷират. ман ин гапҳоро чанд бор гуфта будам, боз мегӯм ки шумо ҳар гоҳе ки занг мезанед ай занҳотон ташаккур кунед, бигин худованд баракати дунё охират авдад ки кореро ки ба зиммаи ту нест, яъне хизмати падару модари ман дар гардани ту нест, лекин дар набудани ман ки ту ҳамора хизмат мекунӣ, ё ҳамун додару хоҳарои маро вақте ки шумо мақсад хизмат мекунед, агарчанде ки инҳо вазифаи ту нестанд, алло баракати дунё охират датад. бародарои азиз, алал хусус мардуме ки дар муҳоҷирату мусофиратем, шуморо занг мезананд, бин падартай, модартай, хоҳартай, додартай, ана зани ту ихел кард, ана зани ту ухел кард, ана зани ту айхов дер хест, ана зани ту ба сари очама гапгардонӣ кард, ана зани ту мақсад рӯзи дироз ана ба телефонш бозӣ мекунад, рӯзи дироз китоб мехонад, ана зани ту фалон фалон. мақсад ҳамин камбуду айбҳоро вақте ба гӯши ту мерасонанд, додари асаб, додари азиз, асабонӣ наша, асабонӣ наша. шумо ҳамиқа гӯед ки модари падари худо хоҳад, ана ман ки омадам ин масъаларо мебинам. агар модар ё падар ё додар хоҳари хуб бошад, ту дар ҳамун сафаре ки қарор дорӣ, ки барои ту дар ҳамун сафар будан худаш мушкилот ай, ин мушкилоти дигарира барои ту намеган. агар инҳо ғами тура бихӯрану фикри тура бикунанд. дар вақтш одамои боақл буданд, бачаҳо вақте хизмат да мерафтанд, ози хизмат дар даруни и кишвар шидагие, ӯ вақт шуда давлатҳои русия мерафтем, падарат мемурд, модарат мемурд, хабар намеканд. баъд ки меомадӣ мақсад, баъд мегуфтанд ки мақсад гузаштанд. чӣ қадар ба ақл ба фаҳм буданд. барои ҳамин касе барои ту ҳамин гапа расонид, бифаҳм ки ӯ дар ҳаққи ту хайр намехоҳад ва ту ҳам саростима наша. баръакс телефонш кӯ бугӯ занад, чӣ гапай, ку ай даҳани занат гӯш кӯ, агар ба шарте ки чизеро ки занат мега, занта боз ором кӯ, бугӯ ман мефаҳмам. яъне ҳамаи ҳамин сахтиҳо ин аз дурии ту ҳаст. агар ҳамун зантам гап бигардона, ҳамун зантам агар ҳурматам накуна, додари азиз, инҷа набудани худатай. баъд як чиз дигаро фикр кунем ки мо вақте зана хона меорем, дар байни мисол хоҳарои ма, додарои ма мумкин 7, 8 то 10 каса бошанд. ин тараф падару модарам. мешавад ки дар ҳамин 10 одам ҳамин одам хуча хуб карда битонад? наметонад. хуб карда наметонад. хизматам ки куна, шумо медонед чӣ хел қабулш мекунед? мегӯед и должинай, и бояд ки хизмат куна, ира мо барои хизмат овардем. шумо анамин хел баҳо метиҳед. барои ҳамин додарои азиз, ҳуштона дар сартон бигирена, занотона талоқ накунед. шумо шукргузорӣ кунед ки вазифае ки ба гарданш нест, қатъи ҳамун девонаву ҳушёри хонаводаи ту ба ҳамаш вақте соз мегираву ҳавора хизматшона мекунад, ҳаминро шукргузорӣ кунед. аввал саволат ҷавобш ҳамин аст ки шумо талоқ накунед. зеро талоқ ин бадтарин калимае ҳаст ки аллоҳи меҳрубона нороҳат мекунад. ин корро ҳеҷ вақт накунед. дигар ин ки
کلمه‌ای که هست، مثال میگه طلاقت کردم یا تو طلاقی. مقصد ما داریم صریحی طلاق، با داریم طلاق‌های کنایه. ببین، یعنی اگر وقتی که آدم میگه طلاقت کردم یا تو طلاقی یا تو یک طلاقی یا تو دو طلاقی، اگر همینجا مهلت نگذره، یعنی 3 ماه نگذره، همون 3 ماهی که انا بگیم مسئله همون ماهانه دیدن شای، حیض دیدن شای، همین نگذره، در همین مهلت 3 ماه اگر ما در مهلت همون مقصد 3 حیض، 3 ماه گفتیستم 3 حیض، اگر در همین خیلی نامعلوم در 3 ماه می شود، در 2 ماه می شود، اگر در همین مهلت همین 3 حیض اگر ما با رجوع کنیم در همین کلمه فقط طلاقت کردم، تو طلاقی، یک طلاق کردم، دو طلاق کردم، اگر همین حالت ها ما بگردیم، یعنی قطعش سلام کنیم، در کنار ما بگیریمش، بوسش کنیم، دیگر همینجا اثر نو نکاح کردن در کار نیست. نکاح کردن در کار نیست. لیکن اگر یک طلاق کرده باشی، اگر این میستد یا دو طلاق کرده باشی، اینا در جای چون سادگیان. خدای نکرده اگر با یگان بار دیگه یک طلاق کنی، اگر دو طلاق باشه دو 3 طلاق می شود، یک طلاق باشه 2 طلاق می شود. اگر طلاق گفته باشی یا تو طلاقی، این یک طلاقه. خدای نکرده یگان بار دیگه 2 طلاق کنی یا 1 طلاق کنی، با بالای 1 تا پیروز می شود. انا اینجا شما بسیار فکر کنید. دیگر اینکه مثال میگویش که زنه من سر دادم یا جواب دادم یا جواب دادگی ای، من قطعی تا دیگر زندگی نمیکنم، ببرا برا بجای مادرم باشی. انمینا رو میگن طلاق کنایه، یعنی در اینها 1 طلاق با این میشود. میتونین که وقتی زندگی خواهین اینجا ده حتما کنایه طلاق ده حتما باید که مقصد ملا بیارین، باید که شاهد بیارین، با زناتون 1000 سومه، 1500، 2000 مثال سامانی با مهر بتین، بعد نکاح کنین. انامین کنایه طلاق از صریحی طلاق انا فرقش برادر عزیز. اگر خدای نکرده انامین طلاق کنایه کرد، یعنی سر دادم، جواب دادم، جواب دادگی، با دفعه دیگه با بگوی، با همین جمع با 2 تا می شود. احتیاط کنین که این بعد وقتی که همکاری تکرار شدن گرفت، بعد دیگه ایره گرفتن نمیتونی برادر عزیز. یا خدای نکرده اگر 3 طلاق کردی، نزد 4 مذهب 3 طلاق 3 طلاق ہے. بسیار احتیاط کنید در این مسئله. بابا جان، پدر و مادرم از دنیا گذشتن، خواهش میکنم که به من یگان نصیحتی کنید تا دلم آرام گیرد. برادر عزیز، من در این بابت ها صحبت بسیار دارم. کسی را پدر و مادرش گذشته، درباره صبر مصیبت شما در همون اینترنت ها بزنین، بنویسین حاجی میرزا صبر در مصیبت میبروید. از همون چه گوش کنین دادرای عزیز بهتر است. من همین دیروزم درباره صبر مصیبت یک برنامه کردم. خدا خواهد به نزدیکی که برآمد شما و گوش کنین، از همونجا بسیار چیزا برداشت میکنین. استاد، وقتی که میخواهی از زن جدا شوی، آیا با امضا در خط زکس طلاق حساب می شود یا باید حتمی کلمه 3 طلاق را به زبان بیاریم؟ من یک بار در همین اطراف برای شما گفتم که اکای داملا محمدی حایتی الله رحمتش کنه در کتابش نویساندگی بود که اگر از زکس جدا شدی، مادامی که در همون زکس برادر از شما می نویسین که اونجا می پرسند که یعنی یا می پرسند که مقصد دیگر قطعی زنک زندگی نمی خواهی، یا در همونجا اگر نویساندگی باشد که خلاص انا از همین روز اعتبارا
شما مقصد با این زن زندگی کرده دیگر نمیتونید. آیا با همین چیز راضیید؟ وقتی اونجا امضا که گذاشتی همینجا یک طلاق باین میشه. یعنی دیگر بگیم از سر نو نکاح کردن اگر خواهی نکاح میگیری. اگر همین زن با همون امضای تو همون 3 حیضش گذشت میتونه که برای شوهر کنه. یک شخص گناه کند و دیگر شخص گوید که من همین گناه تو رو به گردن میگیرم، آیا در نزد خدا قبول میشود؟ این گپی همین یک گپی سفسطه بگیم. یک کس یک گناه میکنه میگه که برادری عزیز من همین گناه تو رو به گردن من. یکمش که هیچ وقت خداوند گناه یک کس در یک کسی دیگر نمی نویسد. اگر من بگویم گناه های همت به گردنم، گناه های شما به گردن من نمی آید. کسی چی گناه کرده است چی خیر کرده است راحت و عذابش خودش میبینه. ولی این گپ برادر عزیز در همین دنیا های اگر روز قیامت خدای مهربان بگه که تو گناه های میره به گردن گرفته، در همون جد مقصد منکر میشه که خدای مهربان بله من گرفتم، من دروغ نمیگم، لیکن من الان امکان باشد اگر من از خود همی آدمم بیزارم از گناهشم بیزارم، زیرا اوجد حالت دیگه چیزه، کار در اوجد دیگه خیره. برای همین این گپ های نمین بگیم حاضره همین امروزه ما و شما های. خب سوال دیگر، استاد عزیز در مهاجرت در یک خوابگاه 2 نفر تاجیک و 10 تای دیگر آذربایجان هستیم. ما جماعت نماز را میخونیم ولی بسیاری عملهایشون در نماز از ما فرق میکنند. از جمله در وقت طهارت پایهایشون را نمیشویند، تنها مس میکشند. آیا ما میتوانیم از پشت آنها نماز را خوانیم یا نه؟ نه نمیتونیم. اگر به شرطی که اونها پایهاشون را محض بکشند، شما اگر پاهاتون را بشوین آدم میشوشتگی از پشت محض میکشیدگی نمازش درست نمیشه. زیرا پیامبر گرامی در بالای نسکی یا در بالای پای لوچ هیچ وقت محض نکشیده. برای همین هر کسی نباشد فرق ندارد وای آذربایجانی ای وای مقصد ایرانی ای وای تاجیک ای، همین بالای نسکیش تا که محض کشید، همین نسکی هایی که از ما در پا داریم، یا در بالای همین پای لوچش محض کشید، ای پشتش نماز نخوان که نماز درست نمیشه. خب بابای حاجی، خالم از وقتی که به شوهر برآمده است با ما گپ نمیزند. مدت 1 سال میشود که ما با او یگان کاری بد نکردیم. شما گویید بابا جان آیا در نزد خدا ما گناهگار میمونیم؟ این برادر ما ای خواهرای ما است. گفته است خالم ای وقتی که شو کرده است شوهر کرده است دیگر قطعی ما مناسبت چه کن، دیگر قطعی ما گپ نمیزند. مقصد ما در همینجا گناهگاریم. شما چی گناهگاریم؟ فقط اکو تا وقتی شوهر نداشت خلاص بگیم آدما شما بودید، می آمد قطعان گپ میزد، میشیشت، راز دل میکرد. اکو بچه نه که دلش که یافته دیگر جا پاکش که خوب شدگی، مقصد دیگر نالکش در روغن که زده، جانش که در راحت که هسته دیگه خیلی مقصد شاید که بگرد که شما دیگر در کار نیستین. برای همین بخیر انشاءالله خیلی که ولی یکان وقت تک زندگی کنه انا همو لحظه های بگیم حیاتی شیرینیاشو همو خوبی هاش بگیم یک کم کمک گذشته هم بگیره، با خدا خواه بعد با قطعان گپ میزنه، هیچی گپی نداره. حاضره در که مقصد یک مشغولیت داره، انا با قطعان مردکه کش مقصد خواهی یک گفتگو دارن، خدا خواه این مرحله بگذاره بعد با شما انشاءالله نوبت شما میآید. برای شما غمگین نشید.